सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल तुसीं देख रहे हो। गौरव शुक्ला मैं हां तुहाडे नाल। बुलेटिन दे विच असीं गल करांगे कोरोना वैक्सीन दी कि कोरोना वैक्सीन दी रफ्तार क्यों पंजाब दे विच टीकाकरण दी रफ्तार घट है। आखिर क्यों पंजाब दे विच लोकां नूं नहीं इंजैक्शन मिल रहे कोरोना वैक्सीन दे। इस दे उत्ते गलबात होवेगी, पर शुरुआत असीं करन जा रहे हैं। सब तो पहला तुहानूं पूरे देश दा कोरोना दा अंकड़ा 24 घंटिਆਂ ਦਾ दिखावांगे। पिछले 24 घंटिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ कोरोना ਦੇ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ केसिस आए ने। केसिस बहुत सारे ने, पर यह राहत की खबर है। राहत की खबर इस करके है कि पिछले 1.5 महीने ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਵੇਂ केसिस ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਹੈ जो पूरे देश ਦੇ ਵਿੱਚ रिपोर्ट किए गए ने। जी हाँ, देश ਦੇ ਵਿੱਚ कोरोना ਦੇ केसिस ਦੇ ਵਿੱਚ लगातार गिरावट आई है। करीब 1.5 महीने ਦੇ ਵਿੱਚ पहली बार सब तो घੱਟ अंकड़ा ये सामने आया। 24 घंटिਆਂ 'ਚ 1,80,000 नਵੇਂ केस दर्ज किए गए ने, जबकि 3500 तो ਵੱਧ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ मौत हुई है। मौतों की गिनती नहीं घट रही, ये 3500 4000 के नेड़े ही है, जो चिंता ਵਧਾਉਂਦੀ है। एक दिन के 2.5 लाख तो ज्यादा मरीज ठीक भी हुए ने। तो ठीक होने वालों की गिनती जबरदस्त ते इस विचाले जे असीं गल करिए नवे केसिस की तो रफ्तार बहुत घटती हुई, पर मौतों की गिनती जरूर चिंता च पाउण वाली है। खैर अंकड़ा तुहानूं दिखाने पूरे देश का ग्राफिक्स के जरिए तुहाडी टीवी स्क्रीन के उत्ते ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੁੱਲ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ 1,79,535। 1,80,000 ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਕੇਸਿਸ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਏ ਨੇ। 3556 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਰਿਕਵਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੈ। 2,64,182 ਲੋਕ ਠੀਕ ਹੋਏ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦੇ ਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਜੰਗ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਾਹਤ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਹੈ ਕਿ 4.25 ਲੱਖ ਤੱਕ ਕੇਸਿਸ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਮਈ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਦੇਖੋ, ਯਾਦ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਘਟਦੇ ਮਈ ਦੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ 1,80,000 ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਸ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਘਟ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹ ਕਿਆਸ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 10 ਜੂਨ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਕੇਸਿਸ ਬਹੁਤ ਘਟ ਜਾਣਗੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਰਾਹਤ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਕੇਸਿਸ ਘਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਿੰਤਾ ਘਟੀ ਹੈ। पर इस विचाले पंजाब का भी जिक्र कर दिए। पंजाब के इस समय कोरोना के केसिस की कहते हैं। पंजाब च पिछले 24 घंटिया का अंकड़ा 3,914, रिकवर हुए ने 5,995, 178 लोगों की मौत हुई है। तो पंजाब च भी केसिस की गिनती घटी है। हालांकि 4,000 के नेड़े अंकड़ा बहुत होंदा है नवे केसिस का। पंजाब दे विच 4,000 के करीब केसिस ने नवे, 3,914 ਤੇ 6,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕ ਠੀਕ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਰਾਹਤ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਕੇਸਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 9,000 ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਏ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਦਿਨ ਆਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ 9,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਘਟ ਗਏ ਨੇ ਕੇਸ। ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਲੇ 15 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੇਸਿਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਰ 4,000 ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਧੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, 2,000 ਦੇ ਨੇੜੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ 0 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਖਬਰ ਇਹੀ ਹੈ कि केसिस घट रहे हैं। जरूर चिंता वाली गल है मौतों की गिनती, पर उम्मीद करते हैं कि जल्दी ही जी मौतों की गिनती है वह भी घटे तो राहत लोगों को भी मिले जोड़े इस समय कोरोना नाल जूझ रहे हैं, वह भी जल्दी सेहतयाब। हुण अगे बढ़ते हैं तो गल होगी वैक्सीनेशन की। कोरोना के केसिस बेशक घट रहे हो, पर इस सब विचाले जो सब तो बड़ा हथियार इस समय कोरोना के खिलाफ है वह है वैक्सीनेशन। जी हाँ, टीकाकरण। पर पंजाब च टीकाकरण की रफ्तार बहुत हौली है। बहुत हौली का नतीजा यह देखो कि करीब रोजाना सिर्फ 20,000 लोगों को ही कोरोना का टीका लग रहा है। इसको लैके सवाल उठ रहे हैं। इस दे पिछे वजह दसी जा रही है सप्लाई की घाट। हुण जे केंद्र तो नहीं आएगी कोरोना वैक्सीन की डोज, तो फिर लोगों को लगेगी किवें? यह सवाल है। इस करके वैक्सीनेशन की जी पूरी प्रक्रिया पंजाब के मठी पई नजर आती है। खास तौर पर पिछले एक हफ्ते के रोजाना औसतन महज 20,000 रुपये माफी चाहांगे 20,000 लोगों को कोरोना रोकू टीका लग रहा है। वैक्सीन की लोड़ींदी सप्लाई ना होने करके परेशानी है। कई वैक्सीनेशन सेंटर के उत्ते टीका नहीं लग रहा। पिछले 5 दिनों के अंकड़ियों के उत्ते भी असीं तुहाडी नज़र पा रहे हैं। 27 मई नूं जिहड़ा अंकड़ा 21,988 लोगों को वैक्सीन लगी, 26 नूं 29,848, 25 मई नूं 23,381, 24 मई नूं 24,225 लोगों को कोरोना रोकू टीका लग्या सी, जबकि 23 मई नूं 23,030। तां 27 मई का दिन हुण तक पिछले एक हफ्ते के सब तो घट टीकाकरण वाला दिन रहा है, जो 20,000 के नेड़े पूरा अंकड़ा पहुंच गया है, घटता जा रहा है। हालांकि सरकार कह रही है कि असीं समर्था रखते हैं रोजाना 2 लाख टीके लगाउण दी, पर वैक्सीन आएगी नहीं तो लगेगा किवें टीका? यह बड़ा सवाल है। खैर कोशिश करांगे ਵੱਖ-ਵੱਖ पंजाब के इस समय थावां दे उत्ते की कुछ स्थिति है कोरोना रोकू टीके नूं लैके। साडे सहयोगी अमित शर्मा साडे नाल ने, अमृतसर तो दीपक सिंगला मोगा तो जुड़ रहे हैं, अवतार कंबोज साडे नाल जुड़ रहे हैं रोपड़ तो। मोगा तो शुरुआत करते हैं। सब तो पहला दीपक का रुख करते हैं। दीपक की कुछ मोगा स्थिति दसो,
वैक्सीन नहीं लग पा रही। वैक्सीन के किन्ने सेंटर ने ਜਿਹੜੇ ਅਜੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ 18 ਪਲੱਸ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਦੱਸੋ ਪੂਰੇ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ। गौरव मोगा की गल की जाए तो मोगा के अगर कहा जाए तो कोविशील्ड जी वैक्सीन है वो अज बिल्कुल खत्म है। बिल्कुल कोविशील्ड वैक्सीन नहीं लग रही, चाहे वो 18 तो प्लस है चाहे वो 45 तो प्लस है, मोगा के नहीं लग रही। लेकिन मोगा के जी अज वैक्सीन लग रही है, सिर्फ को वैक्सीन लग रही है, वो भी उन्होंने लोगों जिन्होंने सैकेंड डोज लगनी है। असी इस टाइम खड़े हैं मोगा के एक सरकारी सेंटर से जो स्कूल के बना दिता गया, तुम देख सकते हो लोग बैठे ने वैक्सीनेशन लवान आए हैं। वैक्सीनेशन की रफ्तार जी है जरूर स्लो हुई है क्योंकि वैक्सीनेशन है जी नहीं मिल पा रही, इस करके जो वैक्सीनेशन की रफ्तार स्लो है। हालांकि लोग है लोगों के काफ़ी उत्साह है कि वैक्सीनेशन लवानी है, लेकिन जी वैक्सीनेशन है वो नहीं मिल पा रही। कोविशील्ड वैक्सीनेशन बिल्कुल खत्म है। अज मोगा के सिर्फ एको सेंटर से लग रही है, जो सरकारी सेंटर है कोवैक्सीन की डोज अगर गल की जाए तो सिर्फ 2000 की डोज है जी कोवैक्सीन स्टॉक के बची है। इस तो इलावा हैल्थ डिपार्टमेंट को वैक्सीन खत्म है बिल्कुल, लोग लेकिन पहुँच रहे हैं इतने वैक्सीन लवाने। अगर मैं पिछले समय की गल करा तो मोगा के 1,83,350 1,08,350 सॉरी 1,08,350 लोगों वैक्सीन लग चुकी है। लेकिन हुण वैक्सीन की जी रफ्तार है घट है क्योंकि अलग अलग सेंटर बनाए गए हैं मोगा के, उन्होंने कोविशील्ड वैक्सीनेशन बिल्कुल खत्म है, सिर्फ कोवैक्सीन लग रही है। तुम देख सकते हो लोगों नाल भी गल करांगे क्योंकि लोग जोड़े है उत्साहित है वैक्सीन लवान लगातार लोग सेंटर से पहुँच रहे हैं, लेकिन वैक्सीन नहीं लग रही। और साडे नाल इत्थे डॉक्टर अशोक सिंघल है जो नोडल अफसर ने इंचार्ज ने जिला के मोगा जिला के इंचार्ज ने, उन्होंने भी गल करांगे कि कितनी वैक्सीन है कितनी स्टॉक के बची है। कुछ लोग ने लेडीज़ ने इन्होंने भी गल करांगे कि की कहना इन्हों का। ब्रदर की कहोगे तुसीं वैक्सीन लवाना है? बिल्कुल जी। किहड़ी वैक्सीन ला रहे हो कुछ दस? कोवैक्सीन। तो कोवैक्सीन ही लगनी है? कोवैक्सीन सैकेंड डोज लगनी है। तुहानूं पता सी सैकेंड डोज लगनी है? बिल्कुल पता सी, बिल्कुल इन्होंने पता सी सैकेंड डोज लगनी है कोवैक्सीन की, इस करके अज इत्थे आए क्योंकि इस सेंटर से जी है कोवैक्सीन जी है वो लग रही है। साडे नाल जिला इंचार्ज ने डॉक्टर अशोक सिंघला, इन्होंने गल करांगे कितनी वैक्सीन जी बची है और कितना अगर कोविशील्ड है वो कदों आ जाएगी। सर कदों आ जाएगी कोविशील्ड जी है? देखो कोविशील्ड स्टेट डोज तो गौरमेंट ऑफ इंडिया दोनों सप्लाई पूरे डिस्ट्रिक्ट के कल बिल्कुल खत्म हो गई है। हुण साडा जिहड़ा स्टॉक है बिल्कुल निल है। जितों तक वैक्सीन के आउण की गल है ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ कुछ नहीं कह सकता क्योंकि सानू भी जो स्टेट तो टाइम टू टाइम कोई इंस्ट्रक्शन आती है, कोई वट्सएप के मैसेज आता है या फोन आता है, तद ही सानू पता लगता है कि वैक्सीन आ रही है, अदरवाइज सानू नहीं पता लगता। अज इत्थे जिथे आप खड़े हैं गौरमेंट गर्ल्स स्कूल के इत्थे कोवैक्सीन की डोज लग रही है और तुसीं देख सकते हो कि काफ़ी लोग इत्थे पहुँचे हुए हैं, लोगों च उत्साह है और वैक्सीन सुबह भी चल रही है। सर रफ्तार घटी है वैक्सीन की क्योंकि वैक्सीन नहीं आ रही। नैचुरली जो चीज़ नहीं होगी, जो वैक्सीन नहीं होगी तो लोग आके की करेंगे। अज साडे जो बाकी सेंटर्स है जो बंद हुए हुए हैं जिन्होंने तो वैक्सीन है नहीं गी, उतों कंसर्न जोड़े बंदे है लोकल इन्फ्लुएंसर्स है, चाहे कोई MCs है चाहे कोई NGOs है, वो सब का मैसेज आ रहा है, फोन आ रहा है, पूछ रहे हैं कि वैक्सीन नहीं लग रही की कारण है। वो सब नूं दस्सिया जा रहा है कि अज वैक्सीन जी है खत्म है और नहीं लग रही, जदों आएगी वो तुहानूं इतलाह दे दी जाएगी। साडी कोशिश हुंदी है कि असी पब्लिक की कन्वीनियंस वास्ते जिला मोगा के DPRO साहब है उन्होंने टाइम टू टाइम इन्फॉर्मेशन दिंदे रहंदे हैं ताकि उत्थों लोग इन्फॉर्मेशन लैन सकन। प्लस जो शहर के मेन ग्रुप्स है WhatsApp ग्रुप्स है उन्होंने उत्ते असी मैसेज कन्वे कर देंगे हैं। प्लस मैं अपनी Facebook ID पर भी मैसेज करना है। उस तो अगां दी जी ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੋਗਾ ਦਾ ਇਹ ਪੂਰਾ ਹਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਉੱਥੇ ਕੋਵਿਸ਼ੀਲਡ ਵੈਕਸੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਵੈਕਸੀਨ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਘਾਟ ਦੀ ਗੱਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਅਪਡੇਟ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੀਏ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੋਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ 18 ਪਲੱਸ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ, ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਐਲਿਟੀ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਸਮੇਂ, ਉਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਿੱਧਾ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅਵਤਾਰ ਕੰਬੋਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਰੋਪੜ ਤੋਂ। ਅਵਤਾਰ ਦੱਸੋ ਰੋਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹੈ? 18 ਪਲੱਸ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੈਕਸੀਨ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੈਕਸੀਨ, ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਰੋਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ? जी गौरव बिल्कुल ਅਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਰੋਪੜ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਰੂਪਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਹੈ। ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ 3 ਥਾਂ ਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ। ਕੋਵਿਸ਼ੀਲਡ ਵੈਕਸੀਨ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ 18 ਪਲੱਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਵਿਸ਼ੀਲਡ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ 44 ਪਲੱਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਵੈਕਸੀਨ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਕਮਰਾ ਹੈ ਕੋਵਿਸ਼ੀਲਡ ਦਾ 18 ਪਲੱਸ ਜਿੱਥੇ ਵੈਕਸੀਨ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ। ਕੋਵਿਸ਼ੀਲਡ 18 to 44 ਈਅਰ ਨੋਟ ਅਵੇਲੇਬਲ। ਤਾਲਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ ਕਮਰੇ ਦੇ ਬਾਹਰ। ਪਿਛਲੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਕੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੇ।
ਲੇਕਿਨ ਕੋਵਿਸ਼ੀਲਡ ਦੇ ਕੱਲ ਟੀਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗੇ ਸੀ 44+ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਕੋਵੈਕਸੀਨ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੀ, ਜੀ। 76,964 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਹਿਲੀ ਡੋਜ਼ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ 12,672 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੀ ਡੋਜ਼ ਵੀ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੋਵੈਕਸੀਨ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਲਗਭਗ 30 ਟੀਕੇ ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਕੋਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਦੂਜੀ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੱਥੇ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਭਾਜੀ ਕੀ ਸਟੇਟਸ ਹੈਗਾ? ਸਰ ਦੇਖੋ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਵਾਈਲ ਆਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕੋਵੈਕਸਿਨ ਦੀ ਅੱਜ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਉਹ 'ਚੋਂ 10 ਟੀਕੇ ਲਗਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। 1 ਵਾਈਲ ਸਾਡੀ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, 2 ਵਾਈਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਸੈਕਿੰਡ ਡੋਜ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ 10 ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਜੀ, 10 ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਵਾਈਲ ਖੋਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਡੋਜ਼ਿਸ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਬਾਅਦ 'ਚ। ਹੁਣ ਜੋ 10 ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਵਾਈਲ ਖੋਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੀਕੇ ਲਗਾ ਦੇਣੇ ਆ। ਤੇ 2 ਕੇਂਦਰ ਹੋਰ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਕੋਵਿਸ਼ੀਲਡ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਸਥਿਤੀ? ਕਿਉਂਕਿ 2 ਦਿਨ ਤੋਂ ਤਾਲਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਸਰ ਹਲੇ ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਇਹ ਚੱਕਰ ਜੀ ਗੌਰਵ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਵਿਸ਼ੀਲਡ ਦੀ 18+ ਵਾਲੀ ਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੀ। ਜੋ ਕੋਵਿਸ਼ੀਲਡ ਦੀ 44+ ਹੈ, ਕੱਲ ਲਗਭਗ 60 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵੈਕਸੀਨ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਸੈਕਿੰਡ ਡੋਜ਼ ਰੋਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਵਿਸ਼ੀਲਡ ਦੀ ਜੋ ਦਵਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਟੀਕੇ ਨੇ ਜੋ 18+ ਵਾਲੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਲੱਗਣੇ ਨੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ 44+ ਵਾਲੇ ਲੱਗਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੈ ਜੀ ਫਿਲਹਾਲ। ਜੀ ਗੌਰਵ, ਅਵਤਾਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 30 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਆਈ ਹੈ, ਸਿਰਫ 30। ਜੀ ਗੌਰਵ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਜੋ ਦੂਸਰੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ, ਅੱਜ ਕੇਵਲ 3 ਵਾਇਲਸ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਟੀਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ 30 ਖੁਰਾਕਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। 10 ਖੁਰਾਕਾਂ ਉਹ ਲਗਾ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ 10 ਵਿਅਕਤੀ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੀਕਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ 20 ਹੋਰ ਬਚੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ 20 ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਰ ਆ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕੋਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਖੁਰਾਕ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਦਵਾਈ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਰੋਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਵਕਤ ਜੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਰੋਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਫਿਲਹਾਲ ਉੱਥੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ 30 ਖੁਰਾਕਾਂ ਕੋਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਦੂਜੀ ਖੁਰਾਕ ਦੀਆਂ ਅੱਜ ਅਵੇਲੇਬਲ ਸੀ। ਜੀ ਗੌਰਵ, ਬਿਲਕੁਲ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਕਤਾਰਾਂ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤਾਂ ਸਿਰਫ 30 ਖੁਰਾਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਕੋਵੈਕਸੀਨ ਹੈ ਜਾਂ ਦੂਸਰੀ ਡੋਜ਼ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਕਤ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਸਿੱਧਾ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ, ਸੂਬੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੂਰੀ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਜਾਣਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਤੋਂ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਰਾਕੇਸ਼ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੰਗਰੂਰ ਦਾ ਰੁਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਡੇਟ ਲੈਣੇ ਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ। ਅਮਿਤ, ਕੀ ਕੁਝ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਪਡੇਟ ਹੈ? ਇਸ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਵਾਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਜੀ ਗੌਰਵ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਘਾਟ ਜ਼ਰੂਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਲਗਭਗ 26 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ 12 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲੱਗੀ ਹੈ 3,76,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੈਕਸੀਨੇਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 1 ਡੋਜ਼ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਡੋਜ਼ ਲੱਗਣੀ ਹਲੇ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਘਾਟ ਜ਼ਰੂਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਚੌਕ ਕੇ ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਸਤਸੰਗ ਡੇਰੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਵੈਕਸੀਨ ਆਈ ਹੈ ਕੋਵੈਕਸੀਨ ਆਈ ਹੈ ਅੱਜ ਕੋਵੈਕਸੀਨ ਆਈ ਹੈ ਜੀ 200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਿਰਫ ਕੋਵੈਕਸੀਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਵੈਕਸੀਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੋਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ? ਤਕਰੀਬਨ 1 ਮਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ ਤੇ 6,500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਕੱਲ 300 ਆਈ ਸੀਗੀ, ਅੱਜ 200 ਡੋਜ਼ ਆਈ ਹੈ। ਸੋ ਗੌਰਵ, ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੇਖੀ ਕਿ 26 ਲੱਖ ਦੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਿਰਫ 300 ਡੋਜ਼ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ 200 ਡੋਜ਼ ਅੱਜ 200 ਡੋਜ਼ ਆਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੋਕ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਵੈਕਸੀਨ ਹੁਣ ਤੱਕ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਐਂਟਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਕਈ ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਵੀ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਘਾਟ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ। 200 ਵੈਕਸੀਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ। 18 ਤੋਂ 44 ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨਹੀਂ ਆਈ? ਅੱਜ ਚੌਥਾ ਦਿਨ ਹੈ, 4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਗੌਰਵ, 18 ਤੋਂ 44 ਸਾਲ ਦੀ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ 4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਇੱਥੇ ਵੈਕਸੀਨ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਵੈਕਸੀਨ 45 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਆਈ ਹੈ, ਸਿਰਫ 200 ਡੋਜ਼ ਆਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ 100 ਲੋਕ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਐਂਟਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। 10 ਵਜੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, 100 ਲੋਕ ਐਂਟਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਪਿਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਘਾਟ ਜ਼ਰੂਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, 2 ਬਲੋਕ ਵੀ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਤਸੰਗ ਡੇਰਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸਮਾਨ ਹੈ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ 18 ਤੋਂ 44 ਸਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੇਅਰ ਲੱਗੀਆਂ ਉਹ 4 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਵੈਕਸੀਨ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ ਚ ਆਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ 100 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ 100 ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਬਾਕੀ ਪਈ ਹੈ। ਸੋ ਲੋਕ ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਾਓ, ਜਾਗਰੂਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਬੰਨੇ ਵੈਕਸੀਨ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਉੱਥੇ ਵੈਕਸੀਨ ਪੁੱਜ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਸੋ ਲੋਕ ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੂਸਰੀ ਡੋਜ਼ ਲਵਾਉਣੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੈਕਸੀਨ ਨਹੀਂ ਲਗਵਾਈ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਾਫੀ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਜੀ ਗੌਰਵ। ਤਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੜਾ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਓ, ਪਰ ਜੇ ਵੈਕਸੀਨ ਹੋਏਗੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਲਗਵਾਉਣਗੇ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੈਕਸੀਨ ਲੋਕ ਲਗਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਰਸਟ ਡੋਜ਼ ਲਗਵਾ ਲਈ, ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਡੋਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਰਜੀਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੈਰ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੰਗਰੂਰ ਦਾ। ਰਾਕੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਰਾਕੇਸ਼, ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਹਾਲ ਦੱਸੋ। ਵੱਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਕਈ ਕਸਬੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਰੋਨਾ ਰੋਕੂ ਟੀਕੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕੁਝ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਹੈ? देखो गौरव, जेकर संगरूर जिले की गल करिए तो संगरूर जिले की जनसंख्या लगभग 18 लाख है, तो हुण तक जिहड़ी वैक्सीन जिले दे विच लगी है 1,45,000 लोगों नूं ही लग पाई है। जेकर हुण ताज़ा हालातां की गल करिए गौरव, सिर्फ जिले दे विच 140 डोज बाकी हैं, तो बहुत ज़्यादा कमी है। जिहड़े वैक्सीन सेंटर ने वो बंद हो चुके ने, कई ਜਿਹੜੇ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਤੇ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅੱਜ ਟੀਕਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਨੋ ਵੈਕਸੀਨ ਟੂਡੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਬਦਤਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਕ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੰਬੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਇੱਥੇ ਕਤਾਰਾਂ ਵੀ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਕਤਾਰਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਵੈਕਸੀਨ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਲਗਵਾਉਣ ਆਏ ਨੇ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੈਗੇ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਆ ਚੁੱਕੇ? ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ 3 ਵਾਰੀ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਕੰਮਕਾਰ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣਾ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜੀ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕੋਈ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਆਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਜੀ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਗਿਆ ਮੈਂ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਵਗੈਰਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦੂਸਰੀ ਡੋਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਡੋਜ਼ ਹੀ ਲਗਵਾਉਣਾ ਹੈ? ਪਹਿਲੀ ਡੋਜ਼ ਆ ਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਡੋਜ਼ ਆ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਹਿਲੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਰਹੀਆਂ? ਹਾਂ ਜੀ, ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਖਬਰ ਕਦੋਂ ਨੰਬਰ ਆਣਾ ਕੀ ਹੋਣਾ ਜੀ। ਅਜੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਨਹੀਂ ਟੀਕਾ ਲੱਗਿਆ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਗੌਰਵ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 140 ਡੋਜ਼ ਬਾਕੀ ਹੈ ਤੇ 70 ਡੋਜ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਦੂਸਰੀ ਡੋਜ਼ ਲਗਵਾਉਣੀ ਹੈ, ਪਰ 140 ਡੋਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਈ ਵੈਕਸੀਨ ਸੈਂਟਰ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਵੈਕਸੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੈਕਸੀਨ ਆਏਗੀ, ਪਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਗੇੜੇ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਵਾਬ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜੀ ਗੌਰਵ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਡਰਾਈਵ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈਏ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਰਾਕੇਸ਼, ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਸਾਡੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ। ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿੱਲਤ ਤਾਂ ਹੈ, ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਹੈ, ਲੋਕ ਲਗਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਰੋਕੂ ਟੀਕਾ, ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਵੈਕਸੀਨ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਜੇ ਸਪਲਾਈ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਵੇ ਯਾਨੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਪਲਾਈ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭੇਜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 2 ਲੱਖ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਰੋਕੂ ਟੀਕੇ ਲਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਮੱਠੀ ਪਈ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਰੀਬ 20,000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ 21,000 22,000 ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਨਾ ਰੋਕੂ ਟੀਕਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ
ਦੀ ਪੂਰੀ ਡਰਾਈਵ ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੋਵੈਕਸਿਨ ਦੀ ਖੇਪ ਆਈ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਲ ਕਰੀਬ 1.25 ਲੱਖ 1,14,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਖੇਪ ਹੈ ਦੇਖਣ ਨੂੰ 1,14,000 ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 3 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੀਬ 2.5 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਟੀਕਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਲੱਖ ਡੋਜ਼ ਆ ਵੀ ਗਈ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੋਏਗਾ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕੰਮ ਕਰੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੂਰਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕਿ ਅਸੀਂ 2 ਲੱਖ ਡੋਜ਼ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੈਕਸੀਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਲ 1,14,000 ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਖੈਰ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਅੰਕੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 5 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, 23 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 27 ਤਰੀਕ ਤੱਕ। ਹਾਲਾਂਕਿ 26 ਮਈ ਦਾ ਦਿਨ 29,848 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਰੋਕੂ ਟੀਕਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਕਰੀਬ 30,000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਇਹ ਵੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਡੋਜ਼ ਲਗਵਾਈਏ ਕਰੋਨਾ ਰੋਕੂ ਟੀਕੇ ਦੀ। ਇਨਫੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਯੰਗ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਕੰਡ ਵੇਵ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇਹੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਸਨੇ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਥਰਡ ਵੇਵ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਘਾਤਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਆਸ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਪਰ ਦੂਸਰੀ ਵੇਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਯੰਗ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇਫੈਕਟ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਖੈਰ 5 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਡੇਲੀ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਰੋਕੂ ਟੀਕੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੋਡਲ ਆਫੀਸਰ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ। ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਘਾਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਹੁਣ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ 45 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਿਕਾਸ ਗਰਗ ਜੀ ਨੇ, ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ, ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ 18 ਤੋਂ 45 ਸਾਲ ਤੱਕ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਆਏਗੀ ਔਰ ਕਿੰਨੀ ਸ਼ੋਰਟੇਜ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ? ਸਾਨੂੰ 31 ਮਈ ਤੱਕ 4,29,000 ਡੋਜ਼ਿਸ ਕੋਵਿਸ਼ੀਲਡ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸੀ ਤੇ 4,29,000 ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਵਿਸ਼ੀਲਡ 'ਚ ਵੇਸਟੇਜ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵਾਇਲ 'ਚ 10 ਡੋਜ਼ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅਸੀਂ 11 ਤੱਕ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਉਸਨੂੰ ਕੇਅਰਫੁਲੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ 4,29,000 ਦੇ ਬਦਲੇ ਅਸੀਂ 4,39,000 ਡੋਜ਼ਿਸ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੈਕਸੀਨ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 18 ਤੋਂ 44 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਕਾਫੀ ਖੱਜਲ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਜਲੰਧਰ ਹੋਵੇ, ਪਟਿਆਲਾ ਹੋਵੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਅਗਰ ਪੂਰੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਗਾਉਣਗੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੋਰਟੇਜ ਇਹ 45 ਸਾਲ ਤੱਕ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਲੀ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ 45 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ? 45 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਵਰਕਰਸ ਐਂਡ ਫਰੰਟਲਾਈਨ ਵਰਕਰਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੋਟਲ ਕੱਲ ਤੱਕ 45,90,000 ਡੋਜ਼ਿਸ ਆਈਆਂ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ 44,80,000 ਡੋਜ਼ਿਸ ਲਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਬਚਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਹੈ ਉਹ ਕੁਝ ਤਾਂ ਵੇਸਟੇਜ ਹੈ ਉਸ 'ਚ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕੋਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਔਰ ਕੁਝ ਡੋਜ਼ਿਸ ਕੋਵੈਕਸੀਨ ਦੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ 31 ਮਈ ਤੱਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੈਕਿੰਡ ਡੋਜ਼ ਲੱਗਣੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਹੈ। ਅਗੇਨ ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਡੋਜ਼ਿਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ।